येथे मी गेल्या 16 वर्षापासून शिक्षक या पदावर कार्यरत आहे. माझा विषय मॅथ्स आणि सायन्स विषय आहेत. सध्या नुकतंच बरेचसे अदर ॲक्टिव्हिटीज आहेत चालू. त्याच्यामध्ये सध्याची जी आहे ती नवीन शैक्षणिक धोरणानिमित्त किंवा त्या अनुषंगाने पाठ्यपुस्तक सध्या पुढच्या वर्षीपासून सुरू होत आहेत बदलण्याचं धोरण आराखड्यानुसार. तर त्या पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळातील एक सदस्य मॅथ्स या विषयासाठी माझी निवड झालेली आहे आणि बाकीचे हळूहळू होईलच, हरकत नाही आहे. सो सुरुवात करूया. डिअर स्टुडंट्स, ॲज यू प्रिपेअर फॉर युअर 10th बोर्ड एक्झाम्स in March 2025, it's important to ensure that your studies are on the right track. Safal is here to guide you every step of the way. Part of this guidance includes our upcoming seminars scheduled from August 10 to 15th. These seminars will provide you with essential strategies for studying each subject according to board's plan or pattern, helping you to prepare effectively and confidently. We are committed to ensuring that your studies are aligned with right direction, and Safal will be there to support through this journey. Dear student, today is our first session on SMART Goal. Students, you are currently passing through a crucial phase of your life where every decision you make can significantly impact your future career. This is the time to inform choices and take decisive steps towards your goals. To help you in this journey, we are organizing our first motivational seminar through Safal, focusing on the concept of SMART goal. This seminar will guide you as how to set clear, achievable goals that align with your aspirations and future plans. Let's take this opportunity to start moving forward with purpose and clarity. Today's seminar by Sukeshni ma'am. Welcome Sukeshni ma'am. She is a life skills trainer, coach, facilitator, teacher, trainer, academic counselor with 12 years of experience in teaching and training. You hold an MCom, MA in education and B.Ed. Your expertise spans life skills training, coaching, facilitation, and academic counseling, dedicated to empowering individuals and educators alike. Welcome again, ma'am, and all students. आपण जास्त वेळ न लावता सुरुवात करूया. तुमचे काही प्रॉब्लेम असतील तर आपण शेवटी घेऊयात. तुम्हाला काही चॅटिंग वगैरे करायचं असेल किंवा काही बोलायचं असेल मध्ये किंवा मॅमने काही इन्स्ट्रक्शन दिल्या तर त्या चॅटद्वारे तुम्ही देऊ शकतात. तुमच्या ॲक्टिव्हिटी काय असेल ते चॅटद्वारे करायचे आहेत. आपल्याला चॅटिंग करायचं आहे. काय शंका असेल तर विचारू शकता लास्टला पण. तर Sukeshni ma'am, over to you. You can start now. Thank you so much, Anil sir. So this is my pleasure actually to conduct or to connect with you all and conduct this session. But I would request all of you if you can switch on your cameras because we are meeting for the first time. So I would like to see your beautiful faces and interact with you all because it is very difficult to connect with those A, N, and the pictures. It is really difficult. I would love to connect with you all. Generally, I don't prefer online sessions. I always go for offline sessions because there, yes, Arushi, hi.
Hello, Sagar. Hi. Yellow is looking nice on you. Okay. Hello, Ankita. Ankita is not Ankita. The mother's account is there, I think. What's your name? Who had joined from Vihang Ankita's? Harad. Vihang. Vihang. Wow, nice name, Vihang. Hi. Okay. Mahika. Hi, nice name. Hello, Anant. Is it Anant only or someone else? Anant Construction लिखा है. No, it's my father's company, miss. And what's your name? Divyang. Wow, nice name, Divyang. आज के जनरेशन के नाम बहुत यूनिक और अलग है. It's really nice, है ना? Srinika Valkar. What's your name? Srinika only. Wow, nice. Hi, nice meeting you. Anyone else who has switched on their camera? Subhash, Nazmeen, and who else is there? Devansh, Kailash Gaikwad, Mahika. Okay. ठीक है. So it's good to see you all, and I'm really happy like to connect with you all. I would like to tell about myself, जैसे अनिल सर ने अभी बताया. So I am in this field from last 12 years, and I love training. I love teaching. I'm very passionate about all this. So why I chose this session for you guys is, चलो वो नहीं, ये सेशन क्यों है, क्या है, वो छोड़ो. से फॉर एग्जाम्पल अनंत के घर का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है. अनंत काफी, अनंत नहीं, व्हाट्स योर नेम? दिव्यांग, राइट? है ना? एम आई राइट? Yes. सो सपोज दिव्यांग इज माय फ्रेंड. ठीक है, ही इज लाइक अ न्यू फ्रेंड टू मी, एंड आई वांट टू रीच टू हिज हाउस. क्या करना है मुझे? आई वांट टू रीच टू हिज हाउस. कैन आई रीच? दिव्यांग, वेयर डू यू स्टे, इफ यू डोंट माइंड? Nagawin, Navi Mumbai, Uran. Okay, Nagavi, Navi Mumbai, Uran. Okay, he has told his address to me. How many of you feel that I can reach to his place? Just raise your hand. You know how to raise the hand in Google Meets? How many of you feel I can reach to his place? Yes, 3 hands raised. Okay. So he has shared his address to me, huh? Can you repeat the same address? Same address, 3 lines. Divyang? Nagav, Navi Mumbai, Uran. हाँ, ठीक है. Nagav, Navi Mumbai, Uran. Can I reach to his house? That is my question, huh, guys? Can I reach to his house with this address? Nagavi, Navi Mumbai, Uran. I am asking you again. Can I reach to his house with this 3 lines? With these 3 words actually, not lines. Yeah. अभी hands down हो रहे. Come on, ये क्या था? Okay, hands up, hands down चल रहा है क्या? Okay, ठीक है. Devesh is saying yes. Karuna Gaikwad, who is sitting in that place? Can I get your name? Ma'am, Akash Gaikwad. And you can call me Sukeshni. Don't call me ma'am. Okay. You can simply call me Sumaira. You can simply call me Sukeshni also. Both the names are difficult. Whichever you feel comfortable, you can call. Okay. Fine. Yeah. What's your name? I missed it. I'm so sorry. Akash Gaikwad. Okay. Hello, Akash. Nice meeting you. So tell me, why do you feel I can reach to his house with these 3 words? Why do you feel I can reach to his house? House बोला मैंने. कैसे पहुंच सकती हूँ मैं वहां पे? कसम ही पहुंचू शकते. हम सब बात करेंगे, हाँ? सिर्फ मैं बात नहीं करूंगी. बोलो. If you have answer, raise your hand and answer. Karuna, you want to share? Karuna Gaikwad. Who is there in Karuna Gaikwad? Yeah, I forgot your name. I'm so sorry. I'm very bad at it, huh? So help me out. किसको लगता है मैं पहुंच सकती? आपने हाथ रेस किया. आप बताइए क्यों? Why do you feel कि I can reach with these 3 words only to his house? अच्छा, now आप लोग बताओ, चैट बॉक्स पे लिखना, ठीक है? You write on the chat box
How many of you feel I cannot reach to his house? I can reach to Navi Mumbai. I can reach to, what was that, Divyang? Uran. है ना? आणि नावेग क्या था वो? उरण. No, what was the first name? नायगाव. हाँ. I can reach to Naigaon. I can reach to Uran. I can reach to Navi Mumbai also. But can I reach to his house? Yes, no. Answer in the chat box quickly. Can I reach to his house? Yes, no. Quick. No. Oh. No. Everybody is saying no? Sure. Okay, why no? Akanksha Gaikwad mein, who is there? Yes, Sagar. Yes, ma'am. Because you haven't mentioned the flat number and building name. Your name is Akanksha only? Yes. You're very cute. So can we clap for her? Can we clap for her? अच्छा digital claps भी आते हैं हाँ. We can clap through that also. यहाँ पे होते हैं पता है ना हाँ. Very good, very nice. You know that. Nice. ऐसे ऑफलाइन मिलते तो मजा आ जाता. नील सर next time maybe you can plan हाँ ऑफलाइन वाला. ठीक है? I would really like to meet them. Yeah. So you are absolutely correct, Akansha. She said the details are missing. What did she say? The details are missing. And somebody also mentioned in the chat, Umayma Thakur. Can I see you? Yeah. Hi. Hi. Where are you? Can't see. Your name is Umayma? Yeah, it's correct. You are the first one who pronounced it correct for the first time. Thank you so much. And I know how it feels. It feels really bad. People like mispronounce my name. So I know how it feels when somebody pronounce it correctly. And what does that name mean? What is the meaning of it? It means young mother. Wow. It's a beautiful name, yeah. Umayma. Nice. Fine. Yeah, Umayma. So, हम क्या बात कर रहे थे? I completely forgot. Address incomplete. Yes, you shared that address is incomplete, and that's why I cannot reach there. How many of you agree? Just raise your hand. How many of you agree? Digitally, you can raise your hand. Because the address is incomplete, I cannot reach there. Okay, great. चलो. से फॉर एग्जाम्पल ये जो दिव्यांग है ये दिव्यांग कोई बड़ा सेलिब्रिटी है तो नहीं है ना. नॉर्मल हमारे जैसा है. आप जैसे हो स्कूल जाते हो मैं जैसे जॉब पे जाती हूँ वैसे वो भी एक नॉर्मल इंसान है. तो इतने से एड्रेस से तो कुछ मिलने वाला नहीं है. तो कौन से डिटेल्स चाहिए? राइट इन द चैट बॉक्स क्विकली. विच डिटेल्स? आकांक्षा ने एक बताया था फ्लैट नंबर इज इम्पोर्टेंट. और क्या? विच डिटेल्स आर रिक्वायर्ड? Building number, phone number. बिल्डिंग नंबर, फोन नंबर, रोड नंबर, सेक्टर नंबर. इधर सेक्टर्स भी होते हैं ना. और रूम नंबर. और भी एक होता है ना वो लैंडमार्क बोलते हैं जिसे. कोई ऐसी चीज जिसको जो हाईलाइटेड है जिसको जो सबको पता हो है ना. दैट इज कॉल्ड एज लैंडमार्क. बिल्डिंग नेम. ओके फाइन, ग्रेट. ओके नाउ दिव्यांग, आर यू देयर? Yes. So suppose now Divyang is telling me everything, the room number, building number. अभी यहाँ पे तो disclose करेगा नहीं वो क्योंकि तुम सब वहाँ पहुँच जाओगे. So don't disclose Divyang. Okay. So suppose Divyang ने मुझे बता दिया कि 301 है, थर्ड फ्लोर पे है, ABC बिल्डिंग है, B wing है. This is the landmark. Can I reach Divyang's house? Yes, no. Come on, chat box पे लिखो. Yes, no. Every detail I have now. Yes. Fast. Wow, great. I'm happy to see these responses, huh? Nice. So you all are saying yes. Okay. So now, come on, connect this with your life. ठीक है? Connect this example with your life. Where I am right now and where I want to reach. Do I have complete address? Just close your eyes. Close your eyes. Relax. Close your eyes and relax and ask yourself, मैं आज जहाँ खडा हूँ, मी जिथे आज उभी आहे का माझ्याकडे तो परफेक्ट ॲड्रेस आहे माझ्या करिअरचा जिथे मला पोहोचायचं आहे. डू आय हॅव अ कम्प्लीट ॲड्रेस? डू आय हॅव अ ॲड्रेस ऑल्सो? कम्प्लीट, इनकम्प्लीट, दॅट इज द लेटर पार्ट.
but do I have an address where I want to reach after 10 years, where I want to reach after 2 years? Forget about that. Where I want to reach when I'm giving my 10th standard board exam. What is my address? What is my complete address? Do I have that address? Just think about that for a moment. Okay. Now, if you're ready, open your eyes and unmute yourself, raise your hand and share how are you feeling? What thoughts are coming inside your heart? Just raise your hand and share. Would you like to share? किसी को share करना है. How did you feel when you closed your eyes? Be honest, huh? Come on. We will be honest with each other, ठीक है? This is one group. ये 1 साल भर, right, अनिल सर? 1 साल भर साथ रहने वाला है? Yes. So we will be meeting often. So अनंत, ये हर्षिता, सागर, हम लोग सब एक साथ हमेशा मिलने वाले हैं. हम लोग एक दूसरे को जानेंगे इस पूरी जर्नी में. So we'll help each other in the path of success. Like सफल जो नाम है, इसके अंडर जो इनका स्लोगन है, that is the path of success. In this path we are together, है ना? सो दैट टुगेदरनेस कब आएगा? जब हम ओपनली एक दूसरे के साथ चीजें शेयर कर पाएंगे. सो जब आपने आंखें बंद की तो आपको कैसा महसूस हुआ? जस्ट शेयर, अनम्यूट एंड शेयर. उमायमा, वुड यू लाइक टू शेयर? आई फील यू आर like bit emotional at this moment. It's not like that. It's just that when I close my eyes, I could see the address, but it's just that some of it is incomplete. Like, you know, some blocks are still to be filled. The puzzle is still not solved. Great, nice. So it's a beautiful thing that you could reflect on it, that the puzzle is not yet solved. So that is really amazing that you are able to reflect on your own thoughts. So that is that nothing beautiful than that. Okay, so great, fine. Sagar, तुला काही शेअर करायचंय? Sagar, unmute कर. I hope your name is Sagar only. I'm just assuming. Not to share much on this. Acha, fine. But how did you feel when you closed your eyes? Just lost on some lonely place. Okay, so you were lost. You were not in that present moment. You were not able to think about those goals, right? It's okay. Fine. That also happens. Fine. Chalo. So, Anil sir, can we just present the screen? Is it possible for you? Yes, ma'am. Okay. You can call me Sukeshni, huh? I will also call you Anil, not sir. पुढे जायचंय? I can't see your screen. Yeah, fine. Yes, this one only. Okay. So the question to you all is, what are the goals and why are goals important in life? Okay, raise your hand and anyone can share this. You can also write it in the chat box. Okay, what are goals and why are they important in life? Goals. What do you understand by this word? Just quickly write in the chat box. If you want to share it in Marathi, Hindi, that's completely fine. Language is not a barrier here. हमें सिर्फ शेयर करना है, सीखना है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है इस स्पेस में, ठीक है? या एनीवन कैन शेयर. प्लीज रेज योर हैंड एंड शेयर. Karuna, Divyang, then Shrinika, to achieve our dreams. Okay. Goal means to achieve something in life, what we want to become. Goals are purpose of life. Okay, Ankita, thank you so much for sharing, guys. Anyone who has raised hand can unmute and share. The first one who has raised your hand. I'll just check. Nobody has raised hand. Okay.
Okay, Umaima has written a destination which changes with time. Each person comes with a different goal. Okay, that's nice and deep. Anyone else want to write something about the goals? Okay, why goals are important? Come to the second question. Why goals are important? What happens if you don't have a goal in life? What happens? Does it make any difference? Yeah, Umaima. If you don't have a goal, according to me, you are not a human, because we are come with creativity, which somewhere takes us towards our goals. If you don't have goals, you have no meaning. You are just working and working without an essence in yourself that where you have to reach ultimately. Okay, nice. Thank you so much for sharing. Anyone else who would like to share why goals are needed in life? To achieve something in our life, to keep us occupied, we will be clueless. Srinika, yes, that's absolutely correct. Anyone who would like to share, unmute and share why goals are important? Okay, Anil sir, you can also participate, huh? Yes, ma'am. Why goals are important? What do you feel? Okay. बोलू मी? Definitely. मला असं वाटतं की मला जर माझे गोल्स माहीत असतील तर त्या गोल्सच्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी काही प्लॅनिंग मला करता येईल की लवकर मी गोल कसा अचीव करू शकतो किंवा मी त्या मला जे काही करायचं आहे किंवा गोल्स माझे जे काही असतील ते अचीव करण्यासाठी भटकणार नाही आहे, एक रस्ता मला मिळेल असं हिशोबाने. ओके, नाइस, ग्रेट. इस पे मैं वापस आऊंगी जो अनिल सर ने अभी शेयर किया. आई विल कम बैक टू दिस. ठीक है, मी भटकणार नाही हा जो एक फ्रेज आहे ना, that is very powerful. Okay, that we need to understand in this session. मी भटकणार नाही, माझ्याकडे गोल्स असतील तर. So we'll come back to this. Okay, we'll go to the next slide. Okay. Yes. This is the next slide. I want to become fit. Is it a goal? Yes, no. Chat box पे लिखो. Is it a goal? Write it in the chat box. Is it a goal? Yes. Nice. So many of you are writing. I'm happy. Okay. Now next question to you guys. Does it have a proper address? No. No. Okay. Quickly. Does it have a proper address? No. Okay. How can this goal get a proper address? इसको proper address कैसे मिलेगा? Tell me. चलो. You meant to say this goal, no need of address. The goal is clear. Ankita is saying no need of proper address. The goal is clear. Ankita, can you just unmute yourself and explain this a little, because I'm not getting what are you trying to say. Ankita, you have joined as Ankita? Yes. Myself, Vihang. Vihang, I'm so sorry, Vihang. I'm so sorry. Can you switch on your camera? Is it possible for you? Yes. Yeah. It is mentioned that we want to become fit, so no need of specific address. The goal is clear. It is clear. You feel it is clear, right? म्हणजे तुला असं वाटतं, मराठी समजतं तुला, राईट? गुड. सो समजलंच पाहिजे, महाराष्ट्रात राहतो आपण, ठीक आहे, सगळ्यांना समजलंच पाहिजे. ओके, फाईन. सो बेसिकली आय वॉन्ट टू बिकम अ फिट, असं तुला वाटतं की हा गोल कम्प्लीट आहे, कारण क्लिअर दिसतंय की फिट व्हायचंय, मग गोल तर कम्प्लीट आहे, ह्याच्यात कसला ऍड्रेस आणि कसलं काय, बरोबर? तर आपण पुढे बघूया. ज्यांना वाटतं की हा गोल कम्प्लीट नाहीये, खूप लोकांनी नो लिहिलंय, ऍड्रेस कम्प्लीट नाहीये म्हणजे गोल कम्प्लीट नाहीये, बरोबर? मग ह्या गोलला आपण कम्प्लीट कसं करू शकतो? काही आयडिया येते डोक्यामध्ये? एनी आयडियाज यू हॅव? बाय मेन्शनिंग द वे टू अचीव्ह. Mahika, can we clap for her?
Mahika, can you just unmute yourself and share by mentioning the ways of achieving it? What do you mean by that? Matlab, I know you're close to the answer, but I would like to hear from you. म्हणजे मला ते अचीव करायचे, पण मी ते कसं अचीव करेन ते माझं माइंडसेट क्लिअर असायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, किती गोड हसली तू. थोडासा विचार कर आणि एक्झाम्पल दे. कसं तुला वाटतं? राईट रॉंग काय नाही, ठीक आहे, ट्राय कर. फॉर एक्झाम्पल, मला बोर्ड्स मध्ये चांगले मार्क्स हवेत, पण त्याच्यासाठी मी डेली टाइम टेबल, डेली रुटीन बनवेल आणि त्याला फॉलो करणार. तर ते माझं वे आहे की मी कसं अचीव करते 90 अबाव 90 किंवा जे पण आहे. ग्रेट. म्हणजे ते जे छोटे छोटे डिटेल्स आहेत, दोज डिटेल्स आर दोज ऍड्रेस मधला फ्लॅट नंबर, रोड नंबर, सेक्टर नंबर. इजंट इट Mahika? Am I right? Correct? Great. You are right. Thank you so much for explaining this to us. Anyone else who would like to share? How can we complete this address? It is incomplete. हे फक्त नवी मुंबई लिहिले असं समजा. ह्याला कम्प्लीट कसं करू शकतो आपण? या ऍड्रेसला कम्प्लीट कसं करू शकतो? Okay. So let us see the next example. Can we go to the next slide, sir? Yes. Okay. See, a more specific goal may be I want to obtain a gym membership and work out 4 days a week to become more fit. So the first goal was what? I want to become fit. That was incomplete. But now the complete address is I want to obtain a gym. मतलब I will join gym. कोणाचं तरी वजन खूप वाढलंय आणि त्यांना वजन कमी करायचंय. They want to become fit. So gym they will join and they will work out for 4 days and will become more fit. Now, does it look like a proper address? Yes, no? Quickly write in the chat box. Does it look like a address, proper address? Yes. Okay, because it has a steps. है ना? विज्ञान काय? अंकिता मध्ये कोण इकडे जॉईन केलंय? I forgot his name. विहंग. थांब मी लिहूनच ठेवते. मी सारखंच विसरते तुझं नाव. ठीक आहे. हा विहंग, आता तुला समजला की हा ऍड्रेस प्रॉपर का नव्हता? डिड यू अंडरस्टँड दॅट? Yes. ओके, नाउ यू गॉट क्लिअरिटी? ओके, चलो विल सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. नेक्स्ट, I will get good score in maths. Is it a proper address? No. नो. हो. एवढे सगळे नो आणि एवढे फास्ट नो. वा. ग्रेट. कॅन यू टॅप युअर बॅक? स्वतःला शाबाशी द्या. व्हेरी गुड ऑब्झर्वेशन, व्हेरी गुड लर्निंग. असं स्वतःलाच बोला असं. कम ऑन, आय कॅन्ट सी यू. टॅप युअर बॅक अँड से व्हेरी गुड दिव्यांग, व्हेरी गुड अनिल, व्हेरी गुड उमाइमा, व्हेरी गुड विहांग. ओके, ग्रेट. सो यू आर लर्निंग समथिंग. येस, है ना? Fine. So can you make this address complete? How can we make this address complete? कसं करू शकतो या ऍड्रेसला कम्प्लीट? By practicing the sums properly. Okay, I will get good scores in maths by practicing the sums properly, by setting a timetable. We need to prepare specific schedule, practice daily for at least 20 minutes. Okay, nice. अजून बोला पटापट बोला. बाय प्रॅक्टिसिंग. अरे मी हा गोल अचीव करायचा कसा हे नाही विचारत आहे. आय एम आस्किंग यू हाऊ कॅन वी मेक दिस गोल, कन्वर्ट दिस गोल इन टू अ प्रॉपर ऍड्रेस बाय डिटर्मिनेशन. नो, अगेन आय एम नॉट आस्किंग अबाउट हाऊ कॅन वी अचीव द गोल. आय एम आस्किंग हा इनकम्प्लीट ऍड्रेसला कम्प्लीट ऍड्रेस कसा बनवू शकतो, या गोलला रिफ्रेश कसं करू शकतो. दॅट्स व्हॉट आय एम आस्किंग. सोचो. Okay, chalo. We'll go to the next slide. You will understand. Anil sir, can we go to the next one? Sorry. That's fine. Okay. So, I will study regularly, attend all classes, complete assignments on time, and seek tutoring support when needed to improve my maths progress by 20 points by the end of the entire semester.
Now, does it look like a proper address? Yes, no, quickly on the chat. Okay, great. Now, the real learning will happen now. ठीक आहे, हे फक्त रिफ्लेक्शन प्रोसेस होती आपली. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारणार आहे. ठीक आहे, तुमचं ऑब्झर्वेशन किती शार्प आहे ना या प्रश्नावरून समजेल. याच्या आधीचा गोल काय होता? व्हॉट वॉज अर्लियर गोल फॉर दिस ओनली? इनकम्प्लीट ॲड्रेस फॉर दिस गोल, व्हॉट वॉज दॅट? Can anybody? I will score good marks in maths. Very good, Diti. Thank you so much. So I will score good marks in maths. No, I want to become fit. nahi. I'm asking about maths wala thing. ठीक है. So that was a goal, and this is also a goal. है ना? That goal is incomplete, but this goal is complete, right? Why this goal is complete? What is there? ऐसी कौन सी चीजें इसमें है और उसमें नहीं है जिसकी वजह से ये गोल कंप्लीट है? दैट यू हैव टू शेयर. ये गोल कंप्लीट क्यों लग रहा है? यस उमाइमा. बिकॉज द अर्लियर गोल उसके पास बस एक रफ आइडिया था दिमाग में, एक थॉट था वो बस एज इफ कि हाँ मुझे करना है. बट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है, एक पाथ है कि कैसे जाना है सो दैट वी कैन अचीव इट. मतलब पहला वाला ना सिर्फ बोलने वाला है और दूसरा वाला एक्चुअली करके दिखाने वाला है. Okay, Umaima, thank you so much. So she said there is a structure, there is a part, there is a action in this goal. Thank you so much for bringing this up. Karuna, who has joined as a Karuna? Can you switch on your camera, please? Ma'am, there is specifically given the marks. Wait. Akash Gaikwad. हाँ, Akash, आता बोल. Yes. There is specifically given the marks as 20. Okay. मार्क्स दिलेत म्हणजे आपण मेजर करू शकतो असं बोलायचंय का तुला? की हा गोल आपण अचीव केला की नाही हे आपल्याला नंतर समजेल की 20% ने जर वाढले तो वी हॅव अचीव्ड द गोल, है ना? वी कॅन मेजर इट. ओके, यू हॅव ऑल्सो मेन्शन वन पॉइंट की इट इज व्हेरी स्पेसिफिक की आपल्याला किती मार्क्स करायचे कव्हर. ओके, नाईस. एनीवन एल्स वुड लाईक टू शेअर की वाय दिस गोल इज कम्प्लीट अँड दॅट अदर गोल वॉज इनकम्प्लीट? एनीबडी एल्स? काय होतं तुमचं ऑब्झर्वेशन? You can go on mute, Anil sir, if you want. Srinika, yes. Let's get a specific goal to practice it. I can't hear you. I'm so sorry. I can't hear you. Can you switch on your camera? When you're speaking, that time at least you keep your camera on so that I can see you. Fine. Thank you. Yes. Schedule आहे specific. It is a specific schedule to practice maths 1.5 hours each day, every day. It's my duty to try best to achieve to get full marks in maths. Very good, Shunika. Thank you so much for bringing की you are saying this is specific. अच्छा, आता मला सांगा कोणता गोल इझियर असेल? फर्स्ट, I will score good marks in maths. Second, हा जो मोठा वाला गोल लिहिला ना स्पेसिफिक गोल, कोणता वाला गोल अचीव करणं जास्त इझी असेल? 1 or 2? चॅट बॉक्स मध्ये लिहा फटाफट. सेकंड. Yeah, who has joined as Krishna Patil? Can you unmute and share what you want to share? Great. I can see your answers and I'm really happy. Fine. Krishna, would you like to share something? Yes, ma'am. Okay, I can't see you. Yeah, you can go ahead. Please share. Krishna, am I audible to you? माझा आवाज येतोय का तुला? Krishna? Yes, ma'am. You want to share something? Ma'am, sorry, थोडं लेट झालं मला.
नाही दॅट्स फाईन, इट्स ओके. नाही तू हात उचलला होता, सो आय थॉट यू वॉन्ट टू शेअर समथिंग. इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम कृष्णा, नो प्रॉब्लेम. कॅन यू स्विच ऑन युअर कॅमेरा? आय वुड लाईक टू सी युअर फेस. Yes, ma'am. Hello. Your name Yes, is ma'am. Krishna, right? Yes. Okay, great. Fine. चलो. ये एक अदर इशू है ना अनिल सर इसमें कि कंफर्म करना पड़ता है ये आप ही हो क्या? हाँ, ये नाव पेरेंट्स हैं या अपने करतात ना ओपन. No, good that they don't have phones. Fine. चलो. So let's go ahead now, guys, with this discussion. As you all said, कि this address is complete and achieving this goal is easier than the first one. So can we go to the next slide? You can mute yourself, Krishna. लाल वायर होतं नाही बंद केलं मी. Sir, can you mute him, please? Yes. Fine. So let's go to the next slide. एक और गोल देखते हैं, ठीक है. गेट अ न्यू जॉब एट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, किसी को जॉब करना है एनजीओ में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. सो इज इट अ कंप्लीट गोल? यस, नो? नो. चलो अभी समझ में आ गया तुमको. ग्रेट. सो नेक्स्ट स्लाइड फटाफट देखते हैं इसका. फाइंड अ जॉब विद इन अ बाइकेबल कम्यूट, मतलब बाइक लेके जा सकते हैं हम. दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ सोशल गुड, uses my strength in business operation process and provide the opportunity to keep on learning from people with more experience and do it within next 18 months. Yani everything is given. What kind of a job I want, what will be the location, when I want that job, and what kind of a role I am looking for. है ना? All the informations are given in this example. So this is also a complete address. So let's go to the next slide. Okay, fine. Before setting a goal, we need to remember one thing. Okay, so that one thing is always there, that we need to set goals with few specific things which are really needed. Needed as in the goals needs to be smart. Smart. What I am saying, the goals has to be always smart. Just a minute, huh? I'll just write in the chat box, you check. SMART. Is the spelling correct? Smart. Okay. S stands for specific. S stands for specific. The goal has to be specific. We cannot say कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए मैथ्स में, मला चांगले मार्क्स मिळवायचे. No, that is not a specific goal. ते चांगले मार्क्स मिळवण्यासाठी मी काय काय करणार आहे त्या स्टेप्स इम्पॉर्टंट आहेत. सो दॅट इज बिंग स्पेसिफिक. फॉर एक्झाम्पल, वेन यू गो टू अ शॉप, इन दॅट शॉप डू यू से मला काहीतरी पाहिजे? आपण असं बोलतो का एखाद्या दुकानामध्ये जाऊन मला हे पाहिजे, मला काहीतरी द्या? नो. आपण काय बोलतो? आय वॉन्ट कोलगेट, द स्मॉल वन. आय वॉन्ट अ चॉकलेट, the dairy milk, fruit and nut. है ना? We are very specific about the things when we buy. Then why we are not specific about our goals? So whenever we set a goal, आपण जेव्हा पण एखादा गोल सेट करतो लाईफ मध्ये तो खूप स्पेसिफिक असणं इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, M. The goal has to be measurable. What is measurable? Can you share anyone? आपण जे गोल्सचे एक्झाम्पल बघितले ते गोल्स मेजरेबल होते? Yes? Measurable means, say for example, if I set a goal, तर त्याला मला मेजर करता आलं पाहिजे. मेजर करता आलं पाहिजे म्हणजे फर्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. जसं मला 10 kg लूज करायचे, तो 10 kg अँड द टाइम, किती वेळामध्ये मी ते लूज करणार आहे ते तिथे मेन्शन असलं पाहिजे. गुड स्कोर इन मॅथ्स, है ना? गुड स्कोर इन मॅथ्स इज नॉट इनफ. किती पर्सेंटने मला मॅथ्सचा स्कोर वाढवायचा आहे आणि मी किती दिवसात तो वाढवणार आहे, दॅट हॅज टू बी देअर. म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल, इफ आय से बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर, म्हणजे 6 महिन्यामध्ये मी 20% मार्क्स माझे वाढवेल. बरोबर? सो आफ्टर 6 months, इफ यू सी युअर स्कोर, यू विल बी एबल टू आयडेंटिफाय. 6 महिन्याने जेव्हा तुम्ही तुमचा स्कोर बघणार मॅथ्सचा, तेव्हा तुम्हाला समजेल तुम्ही सेट केलेला गोल तुम्ही अचीव्ह केला की नाही. फक्त वरच्या वर गोल सेट करून काहीच होणार नाही. यू नीड टू अंडरस्टँड, वेन एव्हर यू सेट गोल्स, यू हॅव टू सेट इट
इन अ मेजरेबल वे. यू शुड बी एबल टू मेजर. कोणताही गोल आपल्याला मेजर करता आला पाहिजे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आता आपण बघितलं काय स्मार्ट मधला एस. एस इज स्पेसिफिक. एम इज मेजरेबल. देन नेक्स्ट आहे ए. व्हॉट इज ए? व्हॉट डू यू फील? ए काय असेल? Achievable. Achievable. Very good. You should not have a goal which is not achievable. अब कोणी एक्सप्लेन करेल का? Achievable म्हणजे काय? या उमायमा? दो मतलब हो सकते हैं इसके. पहला ये है बस ऐसे ही सपने देख लिए, चांद को छूना है, ठीक है. जब फॉर एग्जाम्पल और प्रिसाइज लेते हैं, चांद को छूना है बट यू ऑलरेडी नो दैट यू डोंट हैव एनी दिस एंड नो स्पेसिफिक एजुकेशन. यू आर एट द लास्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है. 2-3 दिन बचे हैं, ठीक है. चांद को छूना है, डोंट हैव एनी एजुकेशन, कभी पता भी नहीं कि चांद तक कैसे पहुंचना है, ठीक है. वी कैन टेक इट टू द एंशिएंट टाइम्स व्हेन पीपल यूज्ड टू जस्ट इमेजिन, जब पता ही नहीं था कि कैसे पहुंचना. Exactly. So when you know that it's not achievable, फिर भी सोचते रहते हैं. It's not practical, you meant to say, हाँ, right? it's not practical, exactly. Not practical. It's not in our boundaries to reach there, है ना? So Exactly. achievable is something which we can achieve, which with whatever we have. जो भी हमारे पास है, जो भी हमारा स्ट्रेंथ है, जो भी हमारा स्किल है, उस स्किल सेट के साथ आपण जे काही अचीव करू शकतो तर त्याच बाउंड्री मध्ये गोल सेट करणं म्हणजे गोल कसे असले पाहिजेत अचिवेबल. येस समीर, यू वॉन्ट टू शेअर समथिंग? To achieve something, we should have an aim first of all. Sorry, I can't hear you. Can you switch on your camera first? To achieve something, we should have an aim first of all. To achieve something we should have a aim. That is right. But achievable यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि achievable मतलब क्या? Achievable मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत प्रैक्टिकल हो, जो अचीव एक ह्यूमन को अचीव करने जैसी हो, ठीक है, और हमारे स्किल सेट को मैच करते हुए. से फॉर एग्जाम्पल रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि आपका मैथ्स में ज्यादा जोर नहीं है लेकिन आप थियरी में बहुत अच्छे हो, है ना, जैसे वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं थियरी के, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया या ज्योग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स में आपका होल्ड बहुत अच्छा है. यू कैन रिमेंबर द आंसर्स, यू रिमेंबर द लॉजिक एंड राइट द आंसर्स वेरी नाइसली, बट यू डू नॉट हैव वेरी गुड होल्ड इन मैथ्स विथ नंबर्स, यू आर नॉट दैट गुड विथ नंबर्स. तो आपको गोल सेट करते वक्त वो चीजें भी याद रखनी पड़ेगी. यू कैन नॉट सेट अ गोल कि मैं मैथ्स में 100 out of 98 लेके आऊंगा, है ना, बिकॉज यू शुड ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड योर स्किल सेट ऑल्सो कि ये एरिया में आई एम रियली गुड एंड दिस एरिया आई हैव टू लाइक रियली वर्क ऑन. सो जिस एरिया में वर्क करना है, अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ए इन स्मार्ट गोल्स, इट्स ऑलवेज प्रैक्टिकल. ओके, द नेक्स्ट इज S was specific, M was measurable, A is achievable, R is realistic. Realistic is also practical, जो हम achieve कर पाए. And the last is, बताओ क्या होगा? T. Tell me, any guess? What will be T? Time management. T stands for time bond. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं बोल सकते उसे, बट टाइम बॉन्ड. ओके, टाइम बॉन्ड मीन्स यू शुड हैव अ एंड लाइन फॉर योर गोल. मतलब कोई भी गोल बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होने चाहिए. यू शुड हैव एंड लाइन, लाइक विद इन 10 years आई विल अचीव दिस, विद इन 2 months आई विल अचीव दिस, विद इन 6 months. देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर टाइम. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस in I would like to ask you guys, especially, what will be the difference between achievable and realistic goals? Tell me, what do you feel? What will be the difference? Okay,
So that will be a homework for you. ठीक है, when we meet next time I'm going to ask this and we will be taking it ahead to the next session. We'll connect this to the next session. जो हमारा एक last session होने वाला है तब हम मिलेंगे. So that time I will ask you this. This is your homework. Okay, fine. So today we learned about SMART goal. जो हमने examples देखे complete address के, वो SMART goals थे जिसमें ये सारी चीजें included है. So whenever you set a goal, it has to be a SMART goal which involves specific, then measurable, achievable, realistic, and time bound. Your goals has to be SMART. Okay, एक quick activity करेंगे. Everybody should have a pen and paper with them. Are you ready? Let me know if you are ready. Write in the chat box if you are ready. Ready? Okay. So, okay, fast. I want everyone to be ready and switch on your cameras, please. इस activity में I want all the cameras on. Great. चलो. Chat box पे active रहना है अभी. मैं जो बोलूंगी, you have to share quickly. ज़्यादा सोचना नहीं है. फटाफट बताना है मुझे. You have 1 minute. कितना है आपके पास टाइम? 1 minute. 1 मिनिट में आप कितने डॉट बना सकते हो? क्विकली राइट इन द चॅट बॉक्स. एका मिनिटात तुम्ही किती डॉट बनवू शकता? चॅट बॉक्स वर फटाफट नंबर लिहा. फक्त नंबर. फास्ट. 15. एका मिनिटात. ओके. 50. 1 मिनिट. बनवू नका आता डॉट. फक्त नंबर लिहा. 40. 200. 100. फास्ट फास्ट. राइट इट. फक्त नंबर लिहा. किती बनवू शकता तुम्ही? 200, 144, 100, 70 प्लस, मोर देन 50. एग्जैक्ट नंबर. ये 70 प्लस मोर देन 50 क्या होता है? ऐसे नहीं चाहिए. स्पेसिफिक. 100, 120. ओके, ग्रेट. फाइन फाइन. सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज. नो, आई वांट द नंबर. अंकिता, डोंट गिव द सजेशंस. करुणा, yes, okay, great. Chalo, you all have number, right? You all have your number with you. Okay, now I will start the timer and you will start making the dots. Okay, are you ready? When I will say start, you will start making the dot. The time will be exact 1 minute only. Just a minute. I'll just set the timer. Stop watching. ठीक है. So your time starts now. Start making the dots. Fast. Start making the dots. Quickly. जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करो. Don't count. Just make dots. Don't count. It will decrease your speed. Fast. Just make the dots. फटाफट डॉट बनवा. फक्त एकदम फास्ट. ते अमीबा वाले आकृती करतो ना आपण तसं. फटाफट 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 डॉट्स बनवा. फास्ट. 20 seconds left. 20 seconds are more than enough. You can make more dots. Okay, don't stop. Make dots. Forget about the number you had. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Okay, now count your dots. एक अप्रॉक्स नंबर मुझे बताना, ठीक है? So now when you write in the chat box, don't write like this. Okay, first write आपका पहले का टारगेट क्या था. से फॉर एग्जांपल आपका पहले का टारगेट था 20 और अभी का टारगेट क्या आपने कंप्लीट किया वो आपको उसके सामने लिखना है. ठीक है, जैसे 20
स्लैश अभी मैंने अचीव किया 80 ऐसे. यू हैव टू राइट लाइक दिस. ओके, द वे आई हैव रिटन. चलो स्टार्ट राइटिंग. आपका पहले आपने कितना बोला था और आपने अचीव किया कितना? 15, 32. ओके, 50, 150. उमाइमा, वाओ. अंकिता 200 का 176. आनंद 144, 156 अचीव्ड. ओके, 16 का 75. आरुषि 100 का 250. 110, 150. 80, 160. Nice. 120, 150. Amazing. Okay, fine. Okay, now you have to unmute yourself and share what did you learn from this activity. ही ऍक्टिव्हिटी करताना तुम्हाला काय फील झालं? तुमचे स्कोर तुम्ही आधी डिसाइड केले, नंतर तुम्ही काम केलं आणि तुम्ही कंपेअर केलं. व्हॉट डिड यू लर्न? Just raise your hand and share. Unmute yourself. Yeah, Umaima. अंडर किया आपने आपको कहीं ना कहीं लगा बस इतना ही. हाँ, बस उतना ही कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली शायद उससे ज्यादा कर सकते हैं. एक्चुअली या सच में? सच में. That matters, हाँ. एक्चुअली या सच में? सच में. सच में कर सकते हैं. सो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को या अपने स्किल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो? करेक्ट योरसेल्फ प्लीज. अकॉर्डिंग स्किल को तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना फिर जब हम लिख रहे थे ना नंबर, व्हाट आई फेल्ट पर्सनली वाज आई थॉट फर्स्ट आई कुड डू 100. नो, मैंने अंडर एस्टिमेट किया अपने आप को कि नहीं, बस 50 ही कर सकती हूँ. इट्स ऑलवेज गुड टू गो टुवर्ड्स द लोअर साइड. एंड यू नो व्हाई दिस हैपेंस उमाइमा? ये क्यों होता है पता है? ये एक्टिविटी ना जब मैं ऑफलाइन, हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? या ओके. सो ये एक्टिविटी जब मैं ऑफलाइन लेती हूँ ना, आई टुक दिस एक्टिविटी विद द ग्रुप ऑफ 50 टीचर्स. ओके, तो वो टीचर्स का ना एक पैटर्न बन गया था. लाइक किसी ने 30 बोला ना, तो 30, 40, 50, 30, 40, 50, 50 के ऊपर बहुत रेयरली लोग गए. मतलब इट वॉज लाइक दैट. फॉरगेट अबाउट आइडेंटिफाइंग योर स्किल, इट इज अबाउट फॉलोइंग द पैटर्न ऑल्सो. आर यू गेटिंग कि मेरा ये एवरेज है, मैं भी इसके जैसी हूँ, मैं कौन सी बहुत होशियार हूँ. ये 30 कर सकती तो मैं 10 ज्यादा कर सकती हूँ. मैं क्या 200 नहीं सोच सकती? आई कैन नॉट थिंक दैट वे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इट्स नॉट ओनली अबाउट आइडेंटिफाइंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट अंडर एस्टिमेटिंग ऑल्सो. It is about getting influenced by the crowd where you stay, and that is why it is important. That is why our parents always say कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए. क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि हम इस तरह से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना? सो हम जिस क्राउड में रहते हैं, दैट अफेक्ट्स अस अ लॉट. अ लॉट मतलब अ लॉट. दे कैन मेक अस और दे कैन ब्रेक अस, है ना? जब अगर आप लोग चैट बॉक्स को थोड़ा ऊपर जाके स्क्रॉल करके देखोगे ना, वहां पे भी एक पैटर्न मिलेगा आपको. यू कैन सी द पैटर्न कि लोगों ने 15 बोला है तो उसके नेक्स्ट वाले ने 20 बोला होगा. उसके नेक्स्ट वाले ने अगर 100 बोला तो उसके नेक्स्ट वाले ने 150 तो बोला ही होगा. ओके, सो देयर इज अ पैटर्न इन एवरीथिंग. सो देयर इज अ पैटर्न इन द सोसाइटी ऑल्सो. देयर इज अ पैटर्न अराउंड यू एंड देयर इज अ पैटर्न द वे यू थिंक. ओके, सो दिस इज हाउ वी कंडीशन आवर माइंड. ऐसा लगता है कि दिव्यांग सोच रहा होगा कि अरे मेरा भाई था जो मेरे जैसा ही था, जो 10वीं में ना उसने 50 लाए थे, मैं तो 50 तो ला ही सकता हूँ. यू नेवर नो, मे बी यू कैन अचीव मोर देन 70 ऑल्सो. बट वो पैटर्न है, वो इन्फ्लुएंस है. इट्स नॉट अबाउट अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट दैट इन्फ्लुएंस जो हमें पता भी नहीं कि हमें इन्फ्लुएंस भी कर रही है वो चीज, क्योंकि हम इसको कभी इतना गौर से देखते ही नहीं है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? आई थिंक ये थोड़ा सा हैवी है, बट समझना इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है. और बिकॉज दिस कैन डिस्ट्रॉय आवर लाइफ्स. मतलब बहुत सारी यूथ की लाइफ इसकी वजह से डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि हम नहीं समझ पाते. आजकल जब इंस्टाग्राम पे या वो जो रील्स आते हैं जो दिन भर हम ऐसे 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 करते हैं ना, वो क्या है? वो भी एक इन्फ्लुएंस है. वी डोंट नो व्हाट आर वी डूइंग. हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल 0 बन गया उसकी वजह से. ये जो कर रहे हैं ना, ये डोंट वॉच दैट एट ऑल. मतलब इससे क्या हो रहा है पता? हमारा कंट्रोल उनके पास जा रहा है. हमारा मोबाइल तो हमारा है, हमारा टाइम भी हमारा है,
हमारा नेट का पैक भी हमारा है, वाईफाई भी हमारा है, बट चॉइस उनकी है कि क्या दिखाना है, ठीक है, क्या सिखाना है कि नहीं है बताओ, है ना? मोबाइल हमारा है, इंटरनेट हमारा है, दुनिया हमारी है, थॉट मेरे है, टाइम मेरा है, तो कंट्रोल लो ना अपने ऊपर। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है मुझे क्या देखना है उसका। व्हाई वी आर जस्ट गोइंग लाइक दिस? उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं गाइस। व्हाट इज हैपनिंग यू नो, हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम होते जा रहा है, बिकॉज उसकी वजह से हमारा माइंड ऐसे कंडीशन हो गया, किसी एक चीज को थोड़े टाइम के लिए देखना है, स्विच स्विच स्विच, है ना? एंड बिकॉज ऑफ दैट स्विच वाला नेचर वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन द स्टडीज ऑल्सो. So take complete control of your life. Don't underestimate yourself. Don't get influenced by anything. Trust your abilities. यहाँ पे मैंने देखा कितने लोगों ने 80 बोल के 160 भी अचीव किया है. तो सेम when you set an example, you have to set a higher goal. Don't get influenced by yourself also. Vaishnavi, you have joined, right? So if you are feeling that I can achieve only 40%, that can be your underestimation for self, or that can be a influence, है ना? ये influence peer group से ही नहीं, कई बार family से भी होता है कि तू एवढी हुशार नाही आहे, तुला नाही येणार, तू तर पास झाली तर बस झाला आम्हाला. So just forget, just ignore all that. Trust yourself, believe in yourself, and set a higher goal for yourself. Set plans, set actions for that, and definitely you will be able to achieve it. ठीक है? Anybody else who learned something from this activity? Anybody else would like to share? Yes, Anil sir, please. हा, मला एक उदाहरण द्यावंसं वाटतं. हे ऍक्च्युली होतं, इन्फ्लुएन्स जो बोलतात तुम्ही, ते ह्या गोष्टी होतात. कधी मुलांच्या लक्षात नंतर येतं, जेव्हा 10वी पूर्ण होते, जेव्हा कुठेतरी ऍडमिशन 11वीला घेण्यासाठी आपण बाहेर पडतो, भरतो, तेव्हा फॉर्म भरताना माझा मित्र किंवा माझा ग्रुप सगळा इकडे जातोय किंवा या साईडला जातोय किंवा या स्ट्रीमला जातोय, मलाही तिकडे जायचंय, हे बऱ्याचदा लक्षात येतं. किंवा माझा मित्र मैत्रीण या कॉलेज जाते, ती हेच करते, मग मलाही तेच करायचंय, हे बऱ्याचदा होतं. आणि हे घडतंच, म्हणजे बऱ्याचदा म्हणण्यापेक्षा 90% मुलं हेच करतात. कारण मी आता जवळजवळ 15-16 वर्षी पाहतोय, पुन्हा कुठेतरी मग 2-3 वर्षांनी लक्षात येईल, अरे बाबा नाही, माझी क्षमता तिकडे, आणि माझी क्षमता इथे नसेल तर मग मी नंतर पण काही लोकांचं ऍडजस्ट करून घेतात, आणि काही मुलं मग एकदमच डाऊन होतात. 10वीला चांगले मार्क्स मिळतात, पण 11वी-12वीला पुन्हा ज्यांचं करण्याची क्षमता वेगळी असते, पण जातात आपल्या मित्रांच्या बरोबर किंवा बाय इन्फ्लुएन्स जो काही समाजामध्ये असेल त्याप्रमाणे, मग तिथं त्यांचं मग थोडीशी निराशा होते. मला वाटतं आताच तुम्ही ओळखावं मुलांनी की मला काय करायचं आहे. मला काय करायचंय हे एक स्टेप आहेच, पण त्याच्या आधीची स्टेप आपली ही असेल की मला जे वाटतंय ते माझा इंटरेस्ट आहे का इन्फ्लुएन्स आहे ना, हे आयडेंटिफाय करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि ते आयडेंटिफाय केल्यावरती मग ठीक आहे, इन्फ्लुएन्स असला तरी मला खरंच हे करायचंय का. इन्फ्लुएन्स होणं चुकीचं नाहीये, पण आपण कोणाला इन्फ्लुएन्स होतोय ते पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. फॉर एक्झाम्पल, एका सेशन मध्ये आय थिंक करिअर गायडन्सचं सेशन होतं, आणि त्या सेशन मध्ये एक व्यक्ती होती 35 years old. What did he say, you know, when I asked what you wanted to become? He said, I wanted to become a ticket collector. I mean, he got influenced by that profession. मतलब असं काही नाही की चुकीचं आहे त्या प्रोफेशन मध्ये, बट आपण इन्फ्लुएन्स कोणाकडून होतोय आणि ते का होतोय ते जाणणं आणि ते समजणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, माझ्यासाठी योग्य आहे का, हा, ते माझ्यासाठी योग्य आहे का, आणि ते माझ्या स्किल सेटला, माझ्या स्टाईलला, आणि मी जसा आहे मी ते घडू शकतो का, तसा मी ते करू शकतो का, मला ते सूट होईल का, त्या पद्धतीची लाईफस्टाईल मला आवडेल का. आज बऱ्याच मुली एअर होस्टेसला बघतात मस्त तयार झालेला, आणि दे वॉन्ट टू बिकम एअर होस्टेस, पण त्यांची जी लाईफस्टाईल आहे, डे शिफ्ट असतात, नाईट शिफ्ट असतात, फिरावं लागतं. सो आपली फॅमिली सपोर्ट करेल का त्या गोष्टीसाठी, नंतर येणारी फॅमिली सपोर्ट करेल का या गोष्टीसाठी, मला झेपेल का ते सगळं,
ते करिअर फक्त एवढ्या काळासाठीच आहे, तसं मग मी कसं मॅनेज करणार आहे. सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू नीड टू थिंक अबाउट इट. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट करिअर. हे आपण करिअरच्या सेशनमध्ये डिस्कस करणारच आहोत. पण आता जेव्हा तुम्ही तुमचं गोल सेट करणार तेव्हा स्वतःला अंडर एस्टिमेट नका करू. सेकंड, तुम्ही जो गोल सेट करणार तेव्हा स्वतःला विचारा की हा जे 50% मी बोलतोय ते माझे का माझ्या आई बापांचे, ते माझे का माझ्या मित्रांनी सेट केले म्हणून मी करतोय, ते माझे आहेत की माझे टीचर्स माझ्यासाठी हे बोलतात म्हणून मी सेट करतोय. ते तुम्हाला समजणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे. सो टुडे वेन यू सेट अ गोल, इफ इट इज अ 60%, it's okay, but that has to be a confident goal of your own. That has to be a confident goal of your own, and you will take responsibility to achieve that. That will be yours. आणि जेव्हा आपण असे कॉन्फिडंट गोल सेट करतो ना, ट्रस्ट मी, तुम्ही आपोआपच त्याच्यासाठी कामाला लागतात. तुम्हाला गरज नाही लागत की कोणी बोलावं, बाबा अभ्यास कर, बस, हे कर, ते कर. नो, जेव्हा तुम्ही कॉन्फिडेंटली स्वतःचे स्किल्स समजून गोल सेट करता, so life will be different. Okay, that time you have a complete address, and I wish you all the best guys. की हा जे सक्सेस ऑफ पाथ आहे सफल ग्रुप तुम्हाला सपोर्ट करावा ऑल राउंड डेव्हलपमेंट साठी, कंड्युसिव्ह एन्व्हायरमेंट साठी. सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. थँक्यू अनिल सर. एनिथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, एनिथिंग यू वॉन्ट टू शेअर, यू कॅन शेअर. तुम्हाला काही विचारायचं असेल यू कॅन आस्क. तुम्हाला काही शेअर करायचं असेल आजच्या सेशन बद्दल तर यू कॅन शेअर. You can write in the chat box also. That is the easy way. But I actually like when people talk. काही बोलायचं असेल पटकन बोलावं. आजचं सेशन तुम्हाला युजफुल वाटलं? येस येस असेल तर काय येस. इट्स व्हेरी हेल्पफुल. ओके, काय तुम्हाला हेल्प भेटली ते सांगू शकता का एका शब्दात? म्हणजे प्रश्न विचारल्याशिवाय उत्तर येणार नाहीत, असंच आहे. ते पकडून चालायचंय. तो सिस्टम बिल्ड झालाय आपला. एका वाक्यात उत्तर द्या, ब्रीफ मध्ये उत्तर द्या, हो नाही बोला, असंच आहे का? कम ऑन, यू हॅव टू गेट आउट ऑफ इट अँड स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन. तेव्हाच आपली डेव्हलपमेंट होईल. द यूज ऑफ वर्ड स्मार्ट. ओके, स्मार्ट गोल्स, a path of motivation. Thank you, Maima. It helped me understand that I shouldn't underestimate myself and have confidence. Okay, that's nice. Anyone else who would like to share? Unmute करून पण शेअर करू शकता तुम्ही. आजचं सेशन तुम्हाला कसं वाटलं? How are you feeling? ठीक है, fine, no problem. Thank you Anil sir, thank you so much. It was really a pleasure connecting with them all. Okay, thank you ma'am. Actually खरंच छान. ऍक्च्युली काय होतं, आपले सेशन्स मी बरेच अटेंड केलेले आहेत. प्रत्येक वेळी काहीतरी नवीन असतं, त्याच्यामुळे अजून ऐकावंसं वाटतं. खूप छान, मुलांना युजफुल आहे आमच्या, आणि मुलं त्याचा नक्कीच यूज करतील. त्यांच्या याच्यापासून त्यांच्यासाठी यूज करतील, ते त्यांचा गोल सेट करतील, स्मार्ट गोल सेट करतील, आणि नक्कीच ते त्या गोलपर्यंत पोहोचतील. पोहोचण्यासाठी आम्ही त्यांना पुरेसं मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करू सफलच्या माध्यमातून. हा बोला. ओके, सो ठीक आहे, थँक्यू. मला वाटतं आपण या थँक्यू सो मच. थँक्यू. बाय बाय, टेक केअर. Thank you, ma'am.